മാം 8 ആള് വെയിറ്റിംഗ്, 9 വെയിറ്റിംഗ്. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങട്ടെ. അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? എല്ലാരും റെഡി ആയല്ലോ? നമ്മൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ ഒക്കെ റെഡി അല്ലേ? എന്നാ പിന്നെ ഇനി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. 43 ആയില്ലേ? ഓൾറെഡി 43 ചെയ്യണേ. ചെയ്തു. A very good afternoon to everyone. I hope I'm audible. I'm Afia from third year BA English, and I will be emceeing today's session. So before we start the program, kindly cooperate with a few instructions for its smooth functioning. Please note that during the course of this event, all the participants will be muted. During the interactive session, please type your questions in the chat room. Please refrain from private messages to the guest. Now let us begin with a silent prayer. I request all of you to close your eyes for a second. Thank you. Now let us begin the program. So today we have gathered here on this online platform for the inaugural session of the second edition of Look Ahead Lecture and Workshop Series. The of Look Ahead series to deliver the welcome address. Ma'am, please. A very good afternoon to one and all. Last year, the Abram Arts and Science College for Women initiated Look Ahead, which is a series of lecture and workshops intending to provide an insight on higher education and career plans for the final year and passed out students amidst the COVID-19 pandemic situation. After the successful completion of the first edition, today we are moving on to the second edition of Look Ahead with the idea of guiding the student community towards an ambitious and fruitful career path. I'd like to take this opportunity to welcome the people who made these events possible. Some of them have not been able to join us online, extending our welcome to them in absentia. Let me begin by welcoming Dr. M.M. Bashir Sir, Chairman, Al-Islam Charitable Trust and President, College Managing Committee. Welcome, sir. Our heartiest welcome to our patron, C.T. Abdul Rahim Sir. Welcome, sir.
Let me extend a warm welcome to the guest speakers of the day, Dr. Fatima Bushra Saliha and Mr. Ajoy Ashirwad Mahaprashasta. Next, I'd like to welcome Dr. N.P. Ashley, Assistant Professor, St. Stephen's College, New Delhi, and Volunteer in Charge, Dayapuram. Welcome, sir. I'd also like to extend our welcome to Dr. Srividya N.T., Principal, Dayapuram Arts and Science College for Women. Welcome, ma'am. Let me welcome all my colleagues, students, and participants of this event. Warm welcome, everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Next, let me request Dr. N.P. Ashley, Assistant Professor, St. Stephen's College, New Delhi, and Volunteer in Charge of Dayapuram, to deliver the conceptual frame. Good afternoon. Thank you, Afia, and thank you, Twinkle Miss, and respected principal, dear colleagues from Dayapuram. Am I audible before I go on? Yeah. All right. Dear colleagues from Dayapuram College, passed out students and current students of Dayapuram College. Look Ahead series is one of the events that wasn't actually in the original conceptualization of the college. College, in trying to be an intellectual center for gender justice, cultural growth, and social development, had planned a number of events, but clearly this wasn't one thing that we had planned. But Corona hit us as the pandemic raged globally. One of the things that became a problem was a lot of people hanging in the air immediately after completing the course. We were not, people were not able to. Usually there is a flow. There is a certain cycle that goes on, and Corona stalled some of it, halted some of it, left us stranded in many ways. So in such a situation, it was important to have an engagement with students who passed out. We've always said that once you are a Dayapurathukairi or a Dayapurathukaran, the person of Dayapuram, and we as people of Dayapuram, we would always consider, we would always think about, we would always keep them in our prayers, in our thoughts, and we care for them deeply. And in one of the worries about online education and this whole stalled period was disengagement and lack of direction. So at that point, when you couldn't look around, could we look ahead into a future that we will have to evolve, that we will have to formulate, we'll have to collectively build. So for that, we thought of a series of talks. Last time we had very interesting people. Sunil P. inaugurated it, Anjali Menon concluded it. In between, we had Rishikesh, we had students from English and Foreign Language University, Ambedkar University, we had programming sessions. So that was a longish thing. This time it's a 4-day thing. And we have one of the finest journalists of the country, young journalists of the country, Ajoy Ashirwad Mahaprashasta, giving the inaugural message today, and we are starting with the session with a psychologist, Dr. Saliha, and we move on to talking about other campuses addressing entrance exams, which is good for those who have passed out, those who are in college. But Dayapuram College is built of people who were there in college, but who have passed out and who are yet to come, of things past, passing, and to come, as Yeats would say. So it's a conceptual frame which sort of attempts to address the question of care, of being together. We are a community fundamentally, and the community's job is to be together and is to think of those who might not be in the immediate vicinity. So that's where the thought is. And I'm glad Look Ahead series has entered its second year in a certain way, because it's a wonderful academic initiative. And I want to thank Twinkle Miss, who's actually taking the initiative and taking this forward, and also the principal and the whole entire team. But I am also hoping
we would have to have look ahead series, but not like this. Next year maybe we will all be in a hall, thinking about it in very different ways. I hope and pray that day comes, and with all the joyful faces in a room, experiencing the excitement of looking ahead into a future that we will all together build. Yeah. So that's what I want to say about the conceptual frame. And thank you very much. I look forward to hearing Ajoy Ashravad and Dr. Saleha. And I wish those who have passed out a good time engaging with some of these questions. And those who are in their third years, they should also think about this in a way that we can take this forward. Thank you very much. I wish you a wonderful a series of wonderful evenings which enable you to look into a future that we will become. Thank you very much. Thank you, sir. Now, I'd like to request our principal, Dr. Srividya NT, to address the gathering. Good afternoon, all. So we are here in the second edition of Look Ahead series, and that's not a small thing. As you know, we are doing it for our pass out students, and obviously we are here, and we will be here for them always. That made Pratima Saliha and our volunteer in charge Ashley sir will be joined for the team here, and all the best for the students. Thank you. Thank you, ma'am. I'm Gayatri M from second year BA Functional English. Let us now move on to the inaugural address by Mr. Ajoy Ashravad Mahaprashasta, the renowned journalist and deputy editor of The Wire. Wire is an Indian non-profit news and opinion website which publishes in English, Hindi, Marathi, and Urdu. Over to the recorded message by Mr. Ajoy Ashravad. Hello friends, I'm Ajoy Ashravad, a journalist with The Wire in New Delhi. I visited Dayapuram a few years ago and was awestruck with the education initiative that is driven purely by honesty and integrity. I must say all of you who are enrolled there or have passed out from the institution are extremely lucky. You should be proud. Having got an opportunity to speak with you, I'm reminded today of my own student days. So I feel the urge to address you as one who went through, I guess, a similar set of joys, sorrows, anxieties, and problems. Today, I will not address you as a professional, but as one who has lived a life not very different from yours. I want to share with you snippets from my life which have made me the person I am today. I've been working in Delhi for the past several years, but I finished my school in a small Eastern India town. The town was in an industrial belt known for its big public sector units. We lived in a well-appointed township and had a wonderful life. By wonderful, I don't mean to say that I had no worries or difficulties or problems. I had a fair share of those, but overall, I lived in an environment in which I felt loved. But on the other hand, we did not have much idea about our strengths, while we were groomed to almost always amplify our weaknesses. We were all caught in a race. We were always racing against something or someone, and as a result, I and my peers felt under some sort of pressure which needed to be addressed all the time. More often than not, children grew up confused and under the pressure of performing well. While they may have liked to do different things, their environment forced them to do something which would ensure them stability and security. We never had the time to reflect on what we wanted to do, how we wanted to live our lives. We were in a sort of cage which we were not allowed to explore where
We were not allowed to explore our creative side or any other side beyond the limits of what was permitted. Don't get me wrong. What I mean to say is that all of us were free to pursue our interests outside our course curriculum. But given the circumstances, we never took them seriously. Our creative and political consciousness could never emerge out of that proverbial well. As was the trend back then, like many others, I was also expected to join an engineering or a medical school after my +2. It was almost a given for every other student in my township to think of, like many others, I was also expected to join an engineering school or a medical school after my +2. It was almost a given thing for every other student in my township. To think of something else was seen with contempt, with your uncles and aunties constantly trying to dissuade you from pursuing your own interests. So I took up science despite my natural urge to study humanities. I neither performed too well nor too bad. I took engineering and medical entrance tests, but miserably failed. In the 2 years, I knew it would need a special resolve to crack this test, in which I had absolutely no interest whatsoever. But this period gave me a little time to stand for myself, to be able to tell my folks that I wanted to pursue humanities. I came to Delhi University after that to study history. I immediately took a special liking towards the subject. It opened my world. I could think beyond my immediate world, and I was privileged enough to be in a university system that followed an annual examination system. That gave us ample time to reflect on issues, subjects, and probe whatever was happening around us in a much deeper way than we usually thought. Our course had its own syllabus, but what you learn from professional history writing is much more than dates, times, period, or historical events. It refined our understanding. It taught us that there is always a background, a context to whatever we see around us. It taught us how to be sensitive to people, to events, to injustices across the world. More importantly, it shaped me. The events in history taught me to respect people without judging them immediately. History taught me to put things in a perspective. I came to know that there are various ways of seeing a certain event or an episode. I could see that women contributed to our history as much as men did, although women in our world are never made to feel the same. I saw how marginalized communities, merely by the sheer grit and resolve, made a mark. I saw how small events went on to make momentous changes in our society. I could finally make sense of the world in an enlightening way. I had engaged with the working class people constantly in my childhood in the PSU city that I lived, but never bothered to look deeper into their lives and how they navigated a world full of prejudices against them. They were there in our middle class lives, but yet remained invisible. It was as if their struggles were not important enough compared to ours. But history taught me to look beyond myself. It taught me that there are times that you need to bring yourself to the center of the story, and there are other people. It taught me that there are times that you need not bring yourself to the center of the story, and there are other people, other things that need your attention more. It was an empowering feeling from a student who was trained to always be part of an unending race, which changed from time to time, of course. I became a person, at least that is what I think, from a student who was trained to always be a part of an unending race, which that race, of course, changed from time to time. But I became a person after studying history who values knowledge more than success. I just wished that every one of you here finds her own history. What history did to me, may you all find your own anchor. We are interacting at a time when the world has been torn apart by a deadly virus, impacting our lives in an unprecedented way. There is uncertainty in almost everything. All of us are anxious, the virus making our lives even more uncertain. I have a very hectic schedule in my daily life, always trying to balance work and personal life. But working from home also gave me yet another chance to reflect about things that I had ignored in my busy life. All of you are perhaps stuck in a moment where you are perhaps facing some kind of uncertainty, wondering what you would do, what would be your future.
I just want to say that while normal routine may have derailed because of the virus, this also brings to all of us an opportunity to reflect, to think, to pursue some of our interests, not as stereotypical steps to ensure some sort of success, but to nourish a part of ourselves that is not driven by dominant consumerist materialistic worldview. Believe me, in this fast-paced digital world, we may not get a similar opportunity again. I'm sure you all will enjoy every little bit of that experience. You know, I had this wonderful experience recently. I was getting some repair work done in my house. There were days when masons, painters, plumbers, electricians would all gather together to do something or the other in my house. The way they interacted amongst each other was such a lovely break from so many people we meet in our daily lives. As I said, these skilled work, the way they interacted amongst each other was such a lovely break from so many experiences that we have in our daily lives. As I said, these skilled workers are there in our lives, but we never bothered to think about them. Each of them would address each other so respectfully, and which was such a lovely break. Most of them were migrant workers from UP and Bihar. A plumber would call the mason Mistri ji, while the mason would address him back as Plumber ji. The middle classes and the rich may see this section of workers merely as service providers, but it was heartening to see that the workers shared such a respectful and loving relationship, despite the fact that did not know each other and had met each other only in my house. Through the long day, they would work relentless to finish work with great finesse, but kept their calm intact. They shared joyous conversations, cracked jokes, and effortlessly finished their work. At the end of the day, they would get their meager daily wage and happily return to their homes. There's nothing extraordinary about this story, right? But it was lovely for me to experience their multi-layered lives. In the life I had, you barely take out time to see the working class so closely. The humane interactions bereft of any self-indulgence or a profit motive that you see everywhere around you took away a bit of my large set of anxieties. At least for a day, interacting with them and their lovely interactions gave me joy. All of you will constantly find yourself in situations where too many strings are pulling you towards different directions. In such times, relishing such moments where things are not about you are indeed joyous. They bring a lot of comfort. In my case, it is history which taught me to see things in an empathetic way. Your experience will be different from mine, I know. You will find something that will drive you. Use this time to find it. Don't let temporary setbacks and social pressure get to you. I'm sure all of you will do very well. All I want to say is that studies empower you in ways you may not have imagined before. Break the rote learning system yourself. Don't go hankering for success alone. You could see mine is not an extraordinary life. It is as ordinary as it gets. But I'm happy that I could do something with it which is not entirely self-centered. So find an independent path for yourself. Find an oasis for yourself. Let the notions of justice and equality drive you. Take my word, you will feel lighter and nicer about yourself. My best wishes to all of you. Thank you. Next, we move on to an engaging session on mental health by Dr. Fatima Bushra Saliha KP. Dr. Fatima Bushra Saliha holds a doctorate in psychology from the University of Calicut. She holds an MSc in applied psychology from Pondicherry Central University and had qualified UGC JRF in 2010. She has extensive experience in the field of psychology. She has been the resource person for various psychology-related workshops and training programs in India and abroad. She also delivers lectures in colleges and universities. Dr. Fatima has numerous publications to her credit. We look forward to this session of yours. Over to you, ma'am.
കേൾക്കുന്നില്ല. Twinkle Miss, I'm not able to hear. I don't know if that's a problem with my system. No, it is not audible, sir. Yeah. Dr. Saliha, we're not able to hear you. We have unmuted her. Yeah. It's gone on mute again. I think Dr. Fatima is facing some technical error. Right. ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ. ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം sir. Dr. Fatima will join now. She has some issue with her laptop, so she'll be sharing the screen now on the laptop, and she'll be taking the class from her mobile. Okay. കുറെ നല്ല questions ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ Twinkle Miss. I saw the questions. Students തന്ന questions. അതെ കോമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. Hello, am I audible now? You are. There is an echo, but echo undo. Maybe I have just a minute. Is it okay now? Yeah. Okay, echo's gone. Yeah. Okay. So I'll be let me share the video slides then. I think host is not allowing me to share. Okay, now it's. സാലിഹ മലയാളത്തിലെടുത്താലും ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നന്നാവട്ടെ. ഞങ്ങള് പിന്നെ എല്ലാരും ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആയിക്കോട്ടെ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ എടുക്കാം. അപ്പോ നമ്മള് കുറെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. സന്തോഷം, ദയാപുരം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണു അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോ നമ്മള് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മള് പലരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കണു. നമ്മള് സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ്.
അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് പലതും നമ്മളിപ്പം തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ, ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഇപ്പം സംസാരിക്കാൻ നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലൂടെയും ഡിസ്കഷൻസ് ആവാം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കതിനെ ക്വയറീസിനെ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പോവാം. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ്. അത് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു ആഷ്ലി സാർ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് എനിക്ക് തന്നതിന് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും, ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിന്റെ പിറകിൽ ഒരുപാട് എഫേർട്സ് ഉണ്ടാവും, അവർക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ സൈഡ് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണതിൽ വലിയ അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് നിങ്ങളുടെ റെഡിനെസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് കേൾക്കാൻ, എന്തിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ആഷ്ലി സാർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. സൗണ്ട് ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ സർ? ആഷ്ലി സാർ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഒരു പേപ്പറും പേനയും എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു. പൊതുവെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് കേൾക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ പേപ്പറും പേനയും വെക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറും പേനയും എടുത്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലത്. റെഡി ആണെന്ന് വിചാരിക്കണു. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ പുറത്തുള്ള പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും കാണാറുണ്ട്, നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയാണ്, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് നമ്മൾ ഇനി എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ കുറച്ച് സമയം തരാം. അതായത് ഞാനൊരു 10 വരെ എണ്ണാം. ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതണം. ആ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. ഞാൻ എണ്ണി തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത് എഴുതാം. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അവരവരുടെ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്ന് തോന്നി. ഇത് ആരും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് എഴുതാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. സ്റ്റോപ്പ്. 10 സ്ട്രെങ്ത് എഴുതാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യോ? 10 സ്ട്രെങ്ത് എഴുതിയവരുണ്ടോ? 9 8 7 6 ആരാണ് വന്നത്? ചാറ്റിലാണോ? ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മാളവികയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നൊന്ന് പറയാവോ? എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയെന്ന് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പറയാവോ? ചാറ്റിലിട്ടാലും മതി. എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രെങ്ത് എഴുതിയതെന്ന്. മാളവികേനൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? യെസ് മാം, പറഞ്ഞോളൂ. യെസ് മാം. പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. കോൺഫിഡന്റ് ആണ്, സ്മൈല്, സ്ട്രോങ്, ബ്രേവ്, കൈൻഡ്, ഗുഡ് നോക്കാണ്. ആയിക്കോട്ടെ. ഇനി 5 എഴുതിയവരുണ്ടോ? ഒന്നും കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടാത്തവരുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി അടുത്ത ലിസ്റ്റ് ഞാൻ 10 വരെ എണ്ണാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ലിസ്റ്റ് എഴുതുക. നിങ്ങളുടെ വീക്ക്നെസ്സസ് ഞാൻ 10 വരെ എണ്ണാം. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 വീക്ക്നെസ്സസ് 10 കിട്ടിയവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 9 8 7 6 5 4 വീക്ക്നെസ്സസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളായിരുന്നോ? അത് ശരി. എത്ര നമ്മൾ എത്തിയ? 4 3 2 1. ആരും റേസ് ചെയ്തില്ല, ആരും എഴുതിയില്ല. റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാം, കുറെ പേര് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരിലേക്ക് നോക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റില് സ്ട്രെങ്ത്തുകളാണോ വീക്ക്നെസ്സുകളാണോ കൂടുതൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, വീക്ക്നെസ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വീക്ക്നെസ് എഴുതിയത് ആർക്കെങ്കിലും, ആരോ ഒരാള് വീക്ക്നെസ് ആണോ ആരെന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ചാറ്റിൽ എഴുതുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരുന്നു, നമുക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു. വീക്ക്നെസ് എന്താന്നുള്ളതല്ല, കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ, വീക്ക്നെസ് സ്ട്രെങ്ത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ നോക്കുക. അവരവരുടെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ആരെയും കാണിക്കാനോ ആരോടും പറയാനോ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തുകളെയും വീക്ക്നെസ്സുകളെയും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്തു. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ നല്ലോണം ഇരുന്നിട്ട്, അതായത് ഞാനിപ്പോ 10 പ്രാവശ്യം എണ്ണുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഇരുന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആവില്ല നോക്കുന്ന, ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം, ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്യണം. അത് ഇപ്പോഴല്ല, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചും മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹെൽത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്? ചാറ്റിൽ പറയാട്ടോ, എന്താണ് ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ചാറ്റിൽ വരുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം. അതായത് ഹെൽത്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഹെൽത്തിനെ കാണുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യത്തിനെ മാത്രമാണ് കാണുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം വന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, മെന്റൽ ഹെൽത്തിന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണം എന്നോ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല. ഒരു പനിയോ തലവേദനയോ ജലദോഷമോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈനർ ആണെങ്കിലും നമ്മളത് മേജർ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എടുക്കും. പക്ഷെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ എത്ര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റൊരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ടെമ്പറേച്ചറിന് ഒരു മെഷർമെന്റ് ടൂൾ ഉണ്ട്, അതായത് തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ആ തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, മറ്റൊരാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വയറിലൊരു വേദന ഉണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്കാനിങ്, MRI, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാഴ്ച, ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ സൈക്കോളജിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കാണാനുള്ള ടെസ്റ്റിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് സൈക്കോളജി ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ആ സബ്ജക്ട് അതുകൊണ്ട് വളർച്ചയുടെ ഘട്ടത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെയോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ അസുഖങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു എത്തായിക കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമുക്കത് ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അതിനേക്കാൾ മോശം അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സ്റ്റിഗ്മയാണ്. അതായത് മാനസിക രോഗം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആൾക്ക് കല്യാണം ശരിയാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആളെ കളിയാക്കും, ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടും, അയാളൊരു മനോരോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലേബലിംഗ് വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ മഞ്ചേരി പ്രശാന്തി ഹൈടെക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു കുറച്ച്. അവിടെ 8 നിലയുണ്ട്. 8ാമത്തെ നിലയിലാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ വെച്ചിരുന്നത്. കാരണം ആളുകൾ പൊതുവെ താഴെയുള്ള നിലകളിലാണെങ്കിൽ വരില്ല. കാരണം
മുകളിലെ നിലയാണെങ്കിൽ ആരും കാണില്ല, അവിടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ പ്രെജുഡിസസും സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത്. ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് പല ജീവനുകളെ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ്സ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കൂടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിനും കൊടുക്കണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹെൽത്തും. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ളത്, നമ്മളും സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും സൊസൈറ്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക, സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളും സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ സൊസൈറ്റിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിലും മാറാനുണ്ടാവും, നമ്മൾ അപ്പുറത്തേക്കും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും മാറാനുണ്ടാവും, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബയോസൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഹെൽത്തിനെ പറയാൻ ഇപ്പൊ സാധ്യമല്ല. അതായത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തും സോഷ്യൽ ഹെൽത്തും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ലിവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കുറേ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സും നമ്മൾ എഴുതിയില്ലേ. സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ ഇനി പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ? ചാറ്റിൽ വരാവോ? ചാറ്റിലെ ആർക്കും ലോകത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എന്തൊക്കെയാണ് ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? അവിടെ ഇല്ലേ ആളുകള്? 86 ആള്, 93 ആളുകളുണ്ട്. താജ്മഹൽ, മദർ, അമ്മ ഒരു അത്ഭുതമാണ്. പിന്നെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പിരമിഡ്, ലവ്, ചൈനീസ് വാൾ, പനാമ കനാൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അത്ഭുതമാണ്, ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതമാണ്, മദർ എന്ന് പറയുന്ന അത്ഭുതമാണ്. പുതിയ ആൻസറുകളാണ്. സാധാരണ നമ്മള് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ, നമ്മൾ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള താജ്മഹൽ, ചൈന വൻമതില്, പിരമിഡ്, ഈജിപ്തിലെ പിരമിഡുകൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട്. ഈ മരം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നത്? നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ, നമ്മളൊരു എൻറ്റൈറ്റി നമ്മളുടെ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക്, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവിടെ ഒരു സാധനം അവിടെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു മരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അതെനിക്ക് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് വെളിച്ചം വന്ന്, ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക്, ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക്, നമ്മുടെ കോർണിയയും ഐറിസും നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ പല സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കടന്നിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അത് തല തിരിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടാവുക. എന്നിട്ട് അതിനെ നേരെയാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് ഓപ്റ്റിക് നെർവ്സ് അതിനെടുക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടുന്ന് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ പ്രോസസ്സിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് എളുപ്പമാണോ? ഒരു അത്ഭുതമല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പുറത്തൊരു സാധനം ഇരിക്കുകയും ആ സാധനത്തിന്റെ സ്മെല്ല് അത് എയറിൽ കൂടെ, അതൊരു കെമിക്കൽ ഇതാണ്, കോമ്പോസിഷൻ ആണ്. ആ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷന്റെ സ്മെല്ല് നമ്മളുടെ മൂക്കിലുള്ള അതിനുള്ള സെൽസ് അത് എടുക്കുകയും നമ്മൾ അതിനെ സെൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി രുചിയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ, ചെവിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെ ഒരു സൗണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് വേവ്സ് ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ അകത്ത് ടിംബാനത്തിൽ തട്ടി, ഇൻകസ്, മാലിസ്, സെപ്റ്റിസ്, അങ്ങനെ 3 എല്ലുകൾ തട്ടി അതിനെ വലുതാക്കി, ആ സൗണ്ട് ഉള്ളതിനെ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി നമ്മുടെ ചെവിക്കകത്ത് പോയി കോക്ലിയയിലൊക്കെ എത്തി, അതിന് നമ്മൾ ഓഡിറ്ററി നെർവ്സ് വഴി അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തി, അവിടെ ഓഡിറ്ററി പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അതിനർത്ഥം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് തന്നെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങളല്ലേ? അല്ലെ? നമ്മുടെ 5 സെൻസസ്, 5 സെൻസസ് ഫാത്തിമ റുഷ്ദ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ 5 സെൻസസ് തന്നെ അത്ഭുതങ്ങളാണ്.
ഇനി അത്ഭുതങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് എത്ര അത്ഭുതങ്ങളാണുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലെ. അതായത് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ശ്വാസത്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പലർക്കും. ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് എത്ര വാല്യൂഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സെൻസസ് എല്ലാം നമുക്കുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ടോയ്ലറ്റ് പോകാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരുവോ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ എഴുതിയപ്പോ പലതും നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തുകളായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇല്ലാതായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഹെൽത്ത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹെൽത്തും നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല. അതൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു ആൾക്ക് കിഡ്നി ഫങ്ഷനിങ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം, അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ മോണിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് മണി ബേസ്ഡ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഓർഗൻസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എത്ര പേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, ശ്വാസത്തിന് എത്ര പേ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹെൽത്ത് എത്രത്തോളം വലിയ വെൽത്ത് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഹെൽത്തിന് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ദയാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ, ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്, നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച സ്കൂളുകളിൽ ആ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മാത്രം ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നില്ല. കുറേ ആളുകൾ ഒരുപാട് കാലത്തെ എഫേർട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടീച്ചറിനെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗം. നമ്മൾ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ വെൽത്തുകളും, ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. എല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി നമുക്കുണ്ട്. ആ ഒരു ബോഡീനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അതിനെ കെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ വെൽത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് 5 സെൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ മിനിമൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? റെഗുലർ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, സ്ലീപ്പിന് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും പല കാരണങ്ങളും പല സ്കെഡ്യൂളുകളിലും പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അന്ന് നമ്മൾ എത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഈ ചെയ്തിരുന്നതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതൊന്നും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണോ ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ളത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെൽത്തി ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിക്കാനും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഫിസിക്കലി നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് മാത്രമല്ല, എൻഡോർഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതായത് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സെക്രീഷൻ ആണ് എൻഡോർഫിൻസ്. അത് ഒരു പ്ലഷർ ഹോർമോൺ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അധ്വാനമുള്ള ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു, അതായത് ഒരു വിറക് കീറുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പുറത്തിറങ്ങി നമ്മൾ നല്ല അധ്വാനമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സുഖമുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ എൻഡോർഫിൻ സെക്രീഷന്റെ കാരണമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എൻഡോർഫിൻ സെക്രീഷൻസ് കൂടി അത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അതായത് പ്ലഷർ ഹോർമോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാശുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം സന്തോഷിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിച്ച് ഞാൻ എവിടെയോ എത്തട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ. ഒരുപാട് കാശുണ്ടാവട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം സന്തോഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാശ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും അധികം കാശുള്ള ആൾ ഇവിടെ സന്തോഷം കൊണ്ട് മരിക്കണില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ സന്തോഷിക്കാൻ പോകുന്നേ എന്ന് പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കണമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന പല ആളുകളും ഡിവൈഡ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പല ബിസിനസ് മാഗ്നറ്റ്സും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്താണ്, അവർക്ക് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് മണി ആയിട്ട് എപ്പോഴും റിലേറ്റഡ് അല്ല. പക്ഷെ ഒരു മിനിമൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണ്. അത് പറയുന്നത് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൈയും കാലും എല്ലാം ഉണ്ട്, അത് വിചാരിച്ചിട്ട് കൈയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ചകളായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ. നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കുറെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം നമ്മള് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന് WHO പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു 10 ലൈഫ് സ്കിൽസ് ആണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവട്ടെ, ഒരു ഭാര്യ ആവട്ടെ, ഒരു ഭർത്താവ് ആവട്ടെ, ഒരു അമ്മയാവട്ടെ, അച്ഛനാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ ആവട്ടെ, ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആവട്ടെ, എന്ത് ഫീൽഡിൽ എന്ത് റോള് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ ചെയ്യുന്ന റോളിന് എപ്പോഴും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് 10 ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായാൽ മതിയാവും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 10 എണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 4 ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ ചോദിക്കാനോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി, നമുക്ക് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഇത് നേരെ, അതായത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോ സൈക്കോ സോഷ്യൽ മോഡലാണ്. ബയോളജി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിയിലേക്കും, സൈക്കോളജി എപ്പോഴും നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിലേക്കും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇതൊരിക്കലും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് ഇത് മൂന്നും വേറെയാണ്, ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് വേറെ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വേറെ, സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് വേറെ എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. എപ്പോഴും ഇത് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഹെൽത്തിനെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ കഴിവുകൾ. അതായത് ഒരിക്കലും മറ്റേ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് നോക്കല്ല, നമ്മൾ നമ്മളിലേക്കാണ് നോക്കേണ്ടത്. മറ്റേ ആള് പലപ്പോഴും മറ്റേ ആൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ആളുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ, ഇത് നമ്മളെ മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചെറുതാവുമ്പോഴേ വളരുമ്പോഴേ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇത്ര മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കേട്ട് പരിചയിച്ചത് കൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ ലെവലിലേക്ക് നോക്കണം. എപ്പോഴും നമ്മളുടെ ലിമിറ്റ്സിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഒരു അത്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്ലറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ അതൊരു ഫിസിക്കൽ കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു അത്ലീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ അവർ ഇന്ന് ഒരു ഇത്ര സെക്കൻഡ്സിലാണ് ഓടുന്നത് വെച്ചാൽ നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവർ അതിനേക്കാൾ കുറവ് സെക്കൻഡ്സിൽ ഓടണം. അപ്പൊ അതിന് അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ടൈമിനെയാണ് അവര് തോൽപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അവർ ഇന്നലെ ചെയ്തതിനെ ഇന്ന് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് അയാള് ജയിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും മറ്റേ ആൾ എത്രയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇയാൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇയാൾക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് എന്താണോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നാളെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മളെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ലെവൽ ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്കലി നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ കാര്യങ്ങള്, നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസ്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്, ഇങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിപ്പം നിങ്ങൾ പലരും ഡിഗ്രി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആയവരും, അപ്പൊ ആർക്കും തന്നെ കൊഗ്നിറ്റീവ്ലി വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള ആളുകളൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ഒന്നും അല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം ഹെൽത്തി ആണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട്, അതായത് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ്. നമ്മൾ പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെന്റലിയും ഫിസിക്കലിയും ഒരു നോർമൽ ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു സ്പേസ് നമുക്കിപ്പോ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കും? ചാറ്റിൽ വന്നോളൂ കേട്ടോ. കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളെ കണ്ടു, എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക?
ചാറ്റിലൊന്നും വന്നില്ല. മിലു സന്നൂബ ഒക്കെ പറഞ്ഞോളൂ. ഫാത്തിമ റുഷ്ത അവരൊക്കെയാണ് നേരത്തെ ചാറ്റ് ചെയ്തത്. നോയൽ ആന്റണി. എന്താ ചെയ്യാ, ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ലേ? കണ്ണ് കാണാത്ത ആളെ കണ്ടാല് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, 85 ആളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തോളൂല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മടി പോലെ തന്നെ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറ്റേയാളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാവുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, വി വോണ്ട് ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് ദം. ദേ ആർ stable by themselves, fulfill their needs of that time. സ്റ്റേബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ അവര് ചിലപ്പം സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, അവര് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മളുടെ പെർസെപ്ഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് വേണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക, പലപ്പോഴും പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അവര് പറയുന്നത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അവരെപ്പോഴും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളിപ്പോ കുറെ കാലമായിട്ട് വീട്ടിനകത്തായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടിവിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിലും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും ഇതാണ് ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മളെ അവരുടെ സ്ഥലത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അവരുടെ ഷൂവിൽ നമ്മൾ കാലിടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, പുട്ടിങ് ourselves in the other's shoe. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ എംപതൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവരായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പേരന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു ഡിസബിലിറ്റി ഉള്ള കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവിടെ ആകെ വൃത്തിയുടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ മേലിൽ ഭക്ഷണമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ അമ്മ കുട്ടീനെ നോക്കുന്നില്ല എന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഈ കുട്ടീനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഈ അമ്മ വൃത്തിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. ഒറ്റ ദിവസം നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ ആ കുട്ടീനെ നോക്കിയാൽ മതിയാവും. ഒറ്റ ദിവസം നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ആ കുട്ടീനെ ഞാൻ നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്താൽ മതിയാവും. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ അമ്മേനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സിലാണ്, അതേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ്. നമ്മൾ ആ ആളുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നതും നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് ആവശ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോ നമ്മളിപ്പം എമ്പതി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ വിഷമങ്ങളോ, അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാവുന്ന സമയത്ത്, പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിലാവുന്ന സമയത്ത് പല ആളുകളും കടന്നു പോയിരിക്കുന്നത് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെയാണ്. നമ്മൾക്ക് വിചാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ പല മരണങ്ങളാണെങ്കിലും വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ, ഫിനാൻഷ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും പല രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ കൂടെയാണ് ആളുകൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ബോണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാവരും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ശരിക്കും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അല്ല നടത്തേണ്ടത്, നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മാത്രമേ നടത്തേണ്ടുള്ളൂ. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹിക അകലമാണ്, സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള അകലമല്ല, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അകലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് 2 മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, 2 മീറ്റർ ദൂരം നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് അത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ആണ്, ഒരിക്കലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻസിനും ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്. ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയും വേണം. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. അതായത് നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ. അവിടെയുള്ള പല ആളുകളടുത്തും നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ കിട്ടി. അതൊരു ഗുണമായിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും അവരെയൊക്കെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ സിബ്ലിങ്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയത്. എല്ലാവരും തിരക്കിൽ ഓടുകയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയും അവിടെ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ നമ്മളുടെ
ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയും അതിന് നമ്മൾ വെർത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇത്രയും അടുത്ത ആളുകളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയാതെ മറ്റൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എപ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കിയാൽ പല റിലേഷൻഷിപ്പിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവും, നമ്മളത് നേരിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യില്ല. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ പല റിലേഷൻഷിപ്പിലും പല രീതിയിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കുട്ടീനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഇതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് കുറേയും കൂടെ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് തുറന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറെ ഇഷ്യൂസ് റിസോൾവ് ആയിട്ട് പോകും. കാരണം ഒരാൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ മറ്റേയാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അപ്പം മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇമോഷൻ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ്, നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു എമർജൻസി വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതുവരെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കും. അതായത് നമ്മൾ അത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കില്ല. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ അസുഖം വന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്കാനിങ്ങിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ എപ്പോഴും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തും. സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത് കുറെ ആളുകൾ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിലും സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്ങിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ബിഹേവിയർ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആവുക, നമ്മളുടെ സെൽഫ് വർത്ത് കൂട്ടുക, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർത്ത് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ വായന, ഒരുപാട് വായിക്കുകയും അതിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയൊരു ലോകം തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വിർച്വൽ വേൾഡ്. ഇപ്പൊ പല ആളുകൾക്കും പല സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളായിരിക്കും. ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു സോഷ്യൽ വേൾഡ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, സോഷ്യൽ വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വായിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എന്റർപ്രണർ ആവാം, ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങാം. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെഡിനെസ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേപോലെ പോവാനാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു മാറ്റം വരില്ല, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എവറിത്തിങ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ പൊസിഷൻ. അതായത് എന്താണോ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അതിനെ ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് തള്ളുന്നത് വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫും. ഒരു ഡൈവേർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കാതെ ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല, ഇതുപോലെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് മാറണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ എടുക്കാനും അതിനൊന്ന് പൊടി തട്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനും അതിന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും. ഇത് പോകുന്ന പോലെ എങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാണ്ട് തന്നെ സൂര്യനും ഭൂമിയൊക്കെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും, സമയം അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യണം, നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തന്നെ സന്തോഷം തോന്നണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെർത്താണ്, നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്കും നമുക്കും ഉപകാരം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് ഇറങ്ങാൻ വേണം. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കഴിയണതും പല ആളുകളുടെ റിലേഷൻഷിപ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, മാനേജ് ചെയ്യും. ഓരോ റിലേഷൻഷിപ്പും നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ആ ഓരോ സോഷ്യൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലേൺ ചെയ്യാൻ കുറെ ഉണ്ടാവും. ആ റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ വെൽത്തിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്, സോഷ്യൽ ഹെൽത്തിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. സോഷ്യൽ രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫാമിലി നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പല റിസോഴ്സസും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ എന്താണ് പുറത്ത് സൊസൈറ്റിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മളുടെ
നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എപ്പോഴും പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ക്യൂറിനേക്കാളും നല്ലത്. ഒരു സോഷ്യൽ ഇത് വരുന്നതിന് മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ, ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അതിന്റെ ടൈമോ ഒന്നും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സോ ഫിനാൻസോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിന് വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. എപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ക്യൂറിനേക്കാളും ബെറ്റർ. നമ്മൾ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉള്ളതാണ് ശരിക്കും വെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. ഇത് നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ ആ 10 വരെ എണ്ണാം. ആ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾക്കുള്ള സ്കിൽസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കണം. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇത് SWOT അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത്, വീക്ക്നെസ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ത്രെഡ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരുടെയും സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു മിനിമൽ സാധനമാണ് നിങ്ങളടുത്ത് ഇപ്പൊ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും വീക്ക്നെസ്സും നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ്, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയവരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആണ്, നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു തോന്നലുണ്ടാവും, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലേ, എനിക്ക് പറ്റില്ലേ, ഞാൻ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് ആ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ പോയോ, ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നും ഇപ്പം എനിക്കില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു സംശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവാം. നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അത് അവിടെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ്. അതൊന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാ സ്കിൽസും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു സാഹചര്യം സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ മുന്നിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഗെയിൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ 10 വരെ എണ്ണാം. ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്കിൽസിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ഒന്നെങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് പല സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ചുറ്റുപാടുള്ള സിറ്റുവേഷനും സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം കുറെ ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത്തുകൾ ഉണ്ട്, ആ വീക്ക്നെസ്സിനെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ചില ത്രെഡ്സ് ഉണ്ടാവാം. അത് പല രീതിയിലുള്ള ത്രെഡ്സ് ആവാം. സോഷ്യൽ ത്രെഡ്സ് ആവാം, ഫിസിക്കൽ ത്രെഡ്സ് ആവാം, സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രെഡ്സ് ആവാം, ഇമോഷണൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ത്രെഡ്സ് ഒക്കെ ആവാം. അപ്പൊ ആ ത്രെഡ്സിനെ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോവാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ. ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റിഗ്മയാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ആ പേരെടുത്ത്, അതായത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇതിനേക്കാളും മുകളിലാണ് ഒരാളുടെ ലൈഫും അയാളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തും അയാളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും ഒക്കെ. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആളുടെ മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് കുറെ വർഷങ്ങളായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം, പേടിയായിരിക്കാം. പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അതായത് പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്ത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ബ്ലഡ് കാണുമ്പോൾ അത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് വരികയാണ്, അതുകൊണ്ട് അമ്മയോട് പറയുന്നില്ല കാരണം അമ്മയ്ക്ക് സങ്കടമാവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പം ആ ഒരു കാലഘട്ടം തന്നെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട്, അതായത് ഒന്ന് ട്രാൻസിഷന്റെ സമയമാണ്, അവര് കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അഡോളസൻസിൽ നിന്ന് അഡൾട്ട് ആവുന്നതിന്റെ ട്രാൻസിഷൻ ആയിട്ട് വരികയാണ്. അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലേറ്റ് ചൈൽഡ്ഹുഡ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്യൂബർട്ടി വരും, പ്യൂബർട്ടി വന്നിട്ട് പിന്നെ അഡോളസൻസിലേക്ക് കടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവരെ പലപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല, ഇവരെ അഡൾട്ട് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസിന്റെ സമയമാണ്. ആ ഒരു ക്രൈസിസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവരുടെ പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുക. പ്യൂബർട്ടി ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ 10th പ്ലസ് 2 എക്സാമും വരാൻ സാധ്യത.
ടെൻത്തിൽ എക്സാമും മിക്കവാറും മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് ടെൻത്തിൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും. ഈ സമയത്താണ് അവരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവര് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഇമോഷണൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയമാണ് ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം കൂടെ വരുന്ന ഒരു സമയം. ഈ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ സെഷൻ ഉണ്ടായാൽ മതി. അതായത് ഒറ്റ സെഷൻ ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലും ആയിട്ട് എന്താണ് പ്യൂബർട്ടി എന്നും ഇത് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, ആ ഒരു പറച്ചില് മാത്രം മതിയാവും ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ലൈഫ് തന്നെ മാറിപ്പോവാൻ. ആ കുട്ടിയുടെ അക്കാഡമിക്സിൽ തന്നെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇമോഷണാലിറ്റീസ് വരുമ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതിനനുസരിച്ച് ആളുടെ ലൈഫിന് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാ. ഇതിപ്പോ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുകയാണ്. നമ്മുടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസസ് എപ്പോഴും കളയാതെ, അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബിഫോറും ആഫ്റ്ററും ലൈഫിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് ആ ഒരു സിംഗിൾ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ മതി. പ്യൂബർട്ടിയുടെ ഇഷ്യൂലൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ കൺസൾട്ടേഷൻ മതി, ഒറ്റതില് കംപ്ലീറ്റ് തീർന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതുപോലെ ലൈഫിൽ വരുന്ന പല സ്റ്റേജസിലും, അക്കാഡമിക്സിലാണെങ്കിൽ ചില രീതിയിലുള്ള ഒരു പഠിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കൗൺസിലിംഗ് സാധനമോ അങ്ങനെയൊക്കെ മതി. ഒരു കരിയർ കൗൺസിലിംഗിന്റെ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ ഡിസിഷൻസ് തന്നെ മാറിപ്പോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഒറ്റ സിംഗിൾ സെഷൻ കൊണ്ട് മാറാവുന്നതും ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷനോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാനുള്ള മടി കാരണം ചിലപ്പോൾ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടാവും. പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ഡീൽ ഡിപ്രഷൻ? ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിപ്രഷൻ ആണെന്ന് അറിയുക, അതായത് അതിന് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യണം. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഡിപ്രഷൻ അല്ല, ചിലത് ഗ്രീഫ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു, അപ്പൊ നമുക്ക് സങ്കടം ഉണ്ടാവും, അത് നോർമലാണ്. ആ സങ്കടം ഉണ്ടാവുന്നതിന് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വിളിക്കരുത്. ഡിപ്രഷൻ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്. അതിന് ICD-10 DSM-4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മൾ അസുഖങ്ങളെ ഡയഗ്നോസിസ് പറയുന്നത്. ഇത്ര തരം സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ, ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ട് പറയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് മെഡിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, മെഡിക്കേഷൻ വിത്ത് സൈക്കോതെറപ്പി. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഹെൽപ്പ്, അങ്ങനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് കേട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം മതിയാവില്ല. ഇത് ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും കൺസൾട്ടേഷനും ഒക്കെ മതിയാവും. സാധാ സ്ട്രെസ്സോ ചെറിയ ആൻസൈറ്റിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ. ഹൗ ടു സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റ് യുവർ സെൽഫ് വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അറ്റ് ഹോം? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമും സ്റ്റഡി ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ ഉള്ളത്. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാക്സിൻസ് എല്ലാം പണ്ട് ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻസ് ആണ്. അതായത് ആ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പം ചെറുതാവുമ്പോൾ തന്നെ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഒരു കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പല അസുഖങ്ങൾക്കും പ്രതിരോധശേഷി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായതാണ് ആ വാക്സിൻസ്. അതേപോലെ ഇനി കോവിഡിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വാക്സിനേറ്റഡ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ പോലെ തന്നെ നോർമൽസിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക്സ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കോളേജിൽ പോകണ തിരക്കോ അങ്ങനത്തതൊന്നും ഇല്ല. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അതായത് ട്രാവലിങ്ങിന്റെ ടൈമോ ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പം വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റേത് നമുക്കൊക്കെ ആകെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു. എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ആർക്കാണ് ഇത് വരുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷനുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ധൈര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കയറും, നമുക്ക് അതിനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്, നമ്മൾ അതിനുള്ള നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിപ്പോ തിരിച്ചു പോവാണ്. തിരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്ക് ടു നോർമൽ. നമ്മൾ 4-ാം തീയതി തൊട്ട് നമ്മുടെ സ്കൂളുകളൊക്കെ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സിനൊക്കെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സ്റ്റഡിയിങ് ഫ്രം ഹോമിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിലേ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നോർമൽസി ആയിരുന്നില്ല, അതിനോട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ ചെയ്യാം. പിന്നെ സജഷൻസ് ഓൺ ഹൗ ടു മാനേജ് സ്ട്രെസ്, ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ.
ഡ്യൂറിങ് പാൻഡമിക്. അതിൽ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആണ്. നമുക്ക് മറ്റാളുകൾ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടുള്ള, അതായത് മറ്റാളുകളെ കാണാതെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാതെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കഴിയണത്. ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് വിളിക്കാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുക, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ചെയ്യുക, ഭാവിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, വായിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കുക, നമ്മൾ ബിസി ആക്കാൻ പറ്റുന്നു. അതായത് ഒരുപാട് ബിസി ആക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എൻഗേജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ സെൽഫ് വർത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളെ കൊണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഫീല് വരെയും അത് നമ്മളെ കുറെ കോപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതായത് ഉറക്കത്തിനെയും വിശപ്പിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഉറക്കം കുറെ ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് ഉറക്കാൻ പറ്റുന്നത്, കിടന്നിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ കണ്ടതുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉറക്കത്തിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ല പറയുന്നത്. നമുക്ക് കിടന്നിട്ട് ഒരു തീരെ ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല, പുലർച്ചെ നേരത്തെ ഉണരുകയാണ്, ഉറക്കം ഭയങ്കര കുറവായി, അത് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ടല്ലാതെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, ഭക്ഷണം തീരെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ്, വർക്ക്ലെസ്നെസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മളൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കണം. ഡിപ്രഷൻ ആണോ ക്ലിനിക്കൽ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Then how do certain mental health conditions like depression affect people? How people engage with the technology? അതിനെ കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നോക്കി തന്നെ വേണം. അത് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ പല രീതിയിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതിന് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ്, അത് മോശമാണ്, അത് നമ്മളെ കേടുവരുത്തും എന്ന് പറയണ്ട. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ടെക്നോളജി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോസും കോൺസും ഉണ്ട്. അതായത് അത് മുഴുവൻ മോശമാണ്, ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയില്ല. അതിന് നമ്മളിപ്പം ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ, ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പല അസുഖങ്ങൾക്കും പലതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ മാനസികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റിമുലന്റോ, ഇപ്പൊ മാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, അതായത് ഉന്മാദാവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഡൗൺ ആക്കാനുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ അത് എപ്പോഴും മോശമാണെന്നുള്ളതില്ലല്ലോ. ചിലത് നമ്മൾ ഗുണത്തിന് ഉപയോഗിക്കും, ചിലത് നമുക്ക് അഡിക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേടാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ടെക്നോളജി, അതിന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ദോഷങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഡിപ്രഷൻ, നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ ആകുമ്പോൾ അതിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും കൂടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് റിസ്ക് ഓഫ് ഡെലിവറിങ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ത്രൂ ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ? അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഉണ്ടായത്? ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ, നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതാണ്. അത് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയറിലുണ്ട്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും, കാരണം നമ്മൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ MSc ഒക്കെ എടുക്കും, മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റസ് എക്സാമിനേഷൻ. അത് നമ്മൾ ആളെ കണ്ടിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അയാള് നമ്മുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോ, സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് MSc. അതായത് ഒരു പ്രിലിമിനറി നമ്മൾ ആളെ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂമിംഗ് ഒക്കെ ശരിക്കും നടത്തുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നു. അത് നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തായാലും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസിൽ നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ഫോമോ ആൻഡ് ഹൗ ടു ഓവർകം ഫോമോ? ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്. അതായത് എപ്പോഴും ആലോചിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ സെൽഫ് വർത്തിനെ നമ്മളുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളൊരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. മറ്റേത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ സ്റ്റോറി കാണുമ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണു, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാവരും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും അവരുടെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ജീവിക്കുകയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് അവരത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണു, അവരുടെ സന്തോഷമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അവർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, സങ്കടങ്ങൾ ആരും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം, നമ്മൾക്ക് മാത്രമാണോ വിഷമം എന്നുള്ള രീതിയിൽ തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്, ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ്
നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും കോണ്ടന്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫീൽഡിൽ ഇപ്പോ എന്താണ് കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആളുകളുണ്ടോ, ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ ഇപ്പം കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ്. അവരെല്ലാവരും കോണ്ടന്റ് യൂട്യൂബിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾക്ക് എത്തില്ല. അതൊരു നോർമൽസി ആണെന്നും നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾ വായിച്ച് മുന്നോട്ട് അതിന് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ ദ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വായിച്ചിട്ടില്ല. ഫോമോന്റെ ഫിയർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഔട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ ഇനിയും വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. പിന്നെ ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് മെന്റൽ capability to face situation or problems in life, even silly things matters, how to reduce overthinking. അതായത് നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സെൽഫ് വർത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് ഫിസിക്കലി നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കുറെ, നമ്മൾ വെൽത്തി ആണെന്നുള്ളതിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത്, നമ്മുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഹെൽത്ത്. ഇപ്പോ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു 4 വർഷം. ആ സമയത്ത് അവിടെ CDMRP എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ്. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ട് കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അത് അവരൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്, നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്. അത് അവര് കുറവായിട്ട് കാണാനല്ല കേട്ടോ. നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, അത് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരും യുണീക്കാണ്. നമ്മൾ മറ്റൊരാളുടെ പോലെ ആവാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നമ്മളാവുക, ഇന്നലത്തെ നമ്മളെക്കാളും നല്ലത് ഇന്നാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക, നിങ്ങളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചും വീക്ക്നെസ്സിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുള്ള ത്രെറ്റ്സും അതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒന്ന് റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യും. അതൊരു ഡെസിഷൻ ആണ്. നമ്മൾ മാറണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ഡെസിഷൻ ആണ്. ആ ഡെസിഷന് ഒരുപാട് എനർജിയും വേണം. അത് പോകുന്ന ആ പോക്കിന് നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുകയാണ്, അതിന് എനർജിയും വേണം. ആ ഡെസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്സ് വിൽ ഫോൾ ഇതുപോലെ. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം എൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നതിന് താങ്ക്സ്. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ചാറ്റിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Thank you, ma'am. If you have any more questions, please type in the chat box. I think most of the questions are from them only. ഒരുവിധം ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് കുട്ടികളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഹാവ് ക്ലിയർഡ് ഓൾ അവർ ഡൗട്ട്സ് മാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഷെയർ Okay, I think we can wind up then. Gayatri, you can continue. Okay, thank you, ma'am. We have come to the end of the inaugural session. Let me take this opportunity to thank all the distinguished guests of this event for their wholehearted support and involvement. Let me extend my gratitude to our volunteer in charge,
principal, and teachers for their valuable support and guidance. Our sincere gratitude to the technical team for their assistance. Finally, let me thank all the participants for attending this event. Thank you. Thank you so much, Gayatri. Now, I'd also like to ask all the participants to share their feedback on today's session through the registration form that is already shared in the chat room. So with this, we have come to the end of today's inaugural session. Thank you so much for joining, and we also are looking forward to meet you all in the next session on Monday. Thank you.